रेडियो सांझी आवाज सुनन ते फेसबुक लाइव देखने वाले मेरे सारे ही श्रोतियां ते दर्शकों नूं मेरे वल्लों यानी कि बलविंदर कौर खुराना वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। साथियों, जिंदगी एक सफर प्रोग्राम विच पिछले हफ्ते असी तुहाडी मुलाकात विलखण शख्सियत दी मालिक रबानी जौली नाल कराई। रबानी जौली नाल मुलाकात करते पता चलिया कि उन्हां दा पूरा परिवार ही टैलेंटेड फैमिली जिन्हों असीं कह सकते हैं वो है, प्रतिभावान है। उन्हां दे दादा जी ग्राफोलॉजिस्ट हन अते नाल दे नाल ही वो मोटिवेशनल राइटर अते स्पीकर भी हन, बहुत मशहूर हन। बहुत सारे जगह ते उन्हां दे इंटरव्यूज हुंदे और उन्हां नूं बहुत सारे प्रोग्राम विच बुलाया जाता है। अनेका ही इनाम सन्मान वो प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने दी घर दियां दीवारां देख के मैनूं पता चल रहा है कि वो किन्ने फेमस हैं। ते आओ अज असी गल करते हैं JPS जौली जी नाल। जौली जी, रेडियो सांझी आवाज के स्टूडियो विच मैं अपनी पूरी टीम वालों, शमा पंगू जी वालों ते पूरी टीम वालों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। सब तो पहले सत श्री अकाल जी। मैं आप जी का, आप जी के चैनल शमा जी का तहे दिल तो शुक्रिया करदा कि अज एक बार फिर मौका दिता कि असी दोबारा मिल के बहुत सारिया नवीं गल्लां, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया जो पहले एक बार साडी प्रोग्राम असी किया सी ते उस तो बाद बहुत सारे, क्योंकि हर दिन के नाल उतार चढ़ाव जिंदगी चलते ने। ते अज फिर मेरी खुश नसीबी कि मैं अज तुहाडे नाल प्रोग्राम कर रहा हूं। बहुत चंगा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, एक खुश नसीबी साडी है कि असीं दोबारा तुहाडे नाल गलबात कर पा रहे हैं। और इस बार सब तो वड्डी गल है कि ऑनलाइन की जगह ते असीं ऑफलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं। दोनों प्रोग्राम रबानी नाल भी असीं ऑफलाइन कीता सी और तुहाडे नाल भी असीं ऑफलाइन कर रहे हैं जी। जौली सर, मैं सब तो पहला ते जानना चाहूंगी कि तुसी अपने बचपन बारे, अपनी जिंदगी बारे कुछ गल्लां साडे नाल शेयर जरूर करो। किस तरह का रहा तुहाडा जीवन? बहुत ही लंबा सफर हो चुका है और अज दी जे दुनिया देखिए, अज दा लाइफस्टाइल देखिए ते साडे टाइम ते बिल्कुल एक अलग मैं कह सकदा दुनिया होंदी सी जी। रीजन बेइंग कि छोटा जिहा एग्जाम्पल देना कि रजौरी गार्डन मेरी स्कूलिंग उत्थे हुई। 9 पैसे फीस होंदी सी, 10 पैसे का सिक्का वो असी टीचर को फीस देनी, ਉਹਦੇ बाद सानू 1 पैसा वापस मिलता सी जी। और वो 1 पैसे का भी जो रिसैस होंदी सी ते वो बाहर इस तरह रेडी वाले या कुछ नहीं होंदे सी, वो छाबे वाले होंदे सी जी। ते उन्हां कोलों गुड़ दी मिठाई या भुजे छोले या कुछ इस तरह दी चीज़ां जिहड़ियां घरां च होंदियां सी, वो 1 पैसे दी वो भी मिल जाती सी। अज की तरीक बच्चे नूं 100 रुपया भी 200 रुपया भी देने तो कहते हैं की है जी। बिल्कुल, अज दे बच्चे नूं तुसीं 1 पैसे की गल करो तो हसेगा। ते जे असी होर माहौल की गल करिए तो फोन पूरी रजौरी दे विच 2 या 3 घरां च फोन होंदे सी जी। गड्डी 3 घरां च, पूरी रजौरी च 3 घरां च गड्डी हैगी सी जी। ते एक साइकिल होंदी सी, कोई कोई बहुत बड़ा जिहड़ा अफसर होंदा सी उहदे कोल स्कूटर होंदा सी। ते इन्नी सिंपल जिंदगी, बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इनकम दे सोर्स नहीं, कोई गाइडेंस नहीं सी होंदी। ते सरकारी स्कूलों इस तरह जमीन के उत्ते नीचे बैठ के टाट होंदे सी, उत्थे बैठ के असीं पढ़ाई कीती हैगी। 6 तो सानू इंग्लिश के अल्फाबेट लिखने सिखाए सी उन्होंने। 8th जाके उन्होंने 2-3 ऐसे लिखा होने शुरू किए। ते वो साडी स्कूलिंग, मेरी एजुकेशन उस लेवल दी हैगी है। ते आज बच्चे बहुत लकी ने कि बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्कूल, मतलब कि उन्होंने बसेस, उन्होंने क्लासेस, हर चीज़ AC है, सारिया फैसिलिटीज है ने। पर साडे टाइम पे ये चीज़ असी कभी सोच भी नहीं सी सकते कि सारा कुछ कभी पॉसिबल हो पाएगा। पर सर, जो मैं देखती हूँ अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस नाल भी जी, कि उन्हां हालातां च जिहड़े बच्चे पढ़े है और पढ़ के अगे निकले है, जिहड़े कुछ हद तक निकले आ, वो फिर बहुत अगे गए आ। उन्हां नूं मेहनत करन दी शायद आदत बन जाती सी बचपन तो। अज जिहड़े आ पेरेंट्स बच्चा
ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਪੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤਪਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਨਾ ਉਹ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੀਰਾ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟॉय ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਉਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਪੇੜੇ ਸਹੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਾ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ +2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਇੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣੇ, ਗ੍ਰਾਫੋਲੋਜਿਸਟ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 95% ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 400-450 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ,
किडनी अपना काम कर रही है, बाकी सारे ऑर्गन आपको अपना काम कर रहे हैं। हुण वो किस तरह कर रहे हैं, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਟੀਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 200 ਚੈਨਲ 300 ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਡਰਾਬੈਕ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਈਡ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਜੀ ਸੋਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ, ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਐਬਿਲਿਟੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੂਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਉਲਝਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਚਾਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਨ ਚਾਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ 5.5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖਦਾ, ਈਵਨ ਉੱਥੇ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੇ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਬਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਜੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਰਾ ਜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਛੇੜਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ 2 ਸਟੇजेस ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਡਾਟਾ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਰ ਫੈਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਲੱਗ ਕਮਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ 39 ਬੁੱਕਸ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ
सबसे बड़ा रुपया ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੰਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਈਆਂ ਦੇ 1 2 ਕਈਆਂ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਮੋਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ 50 ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ 500 ਕੱਢਣਗੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਲਿਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫਲਤਾ ਕੀ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਜੀ ਇੱਕ ਟॉपर्स के टॉप टिप्स में लिखी स्टूडेंट ਲਈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੀਕੌਕ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ NBT ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਿਟੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਲਾਇਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ Amazon ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਕੰਟਰੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਲ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਕਲਮ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਭ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਦਲਾਵ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਰ, ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿੰਡਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ 4 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਣ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਵੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਈਫ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀਪਨ, ਸਾਰਾ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਮੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜਨਮ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰਦਾ ਗਿਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਲकुल रखता है। देखो की गल है, एक अमीर आदमी जिसको बहुत पैसा है, उसने पैसा प्राप्त कर लिया है, कि उस आदमी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆਦਮੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं, कि बिल्कुल। मैं वही पूछना चाह रही है कि फिर सक्सेस की है, व्हाट इज सक्सेस? देखो, पैसा सिर्फ सक्सेस नहीं है। जे आज मेरे को इत्थे 50 ਲੱਖ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚਣੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ 3 4 5 ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 12 ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਣਗੇ।
ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਰੀਅਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਕੀਲ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। मतलब एक अमीर आदमी ਨੂੰ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੰਦ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਕਾਦੀ ਸਕਸੈਸ? ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਜਾਂ ਮੋਢੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਦਮ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਚੌਂਕੜੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁੰਡਲੀ ਟੇਵਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾइंड ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਨਕਾ ਵਰਗੀ ਪਰੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ। ਜੀ, ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਧਰੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚਲਦੇ ਆ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਘੁੰਮਣ ਚਲਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਨੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਨ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨ ਹੈ ਕੀ। ਮਨ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ। ਮਾਈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫੋਲੋਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਚਿਨ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਸਾਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਖਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਕਦੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਈਟ ਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਔਰਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਔਰਗਨ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 100% ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫੋਲੋਜੀ ਵਰਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 50-55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਲੋ ਸਟੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕੀ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਲਸ ਕੋਈ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 7-8-10 ਅਲਫਾਬੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਜੀ।
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਥੋਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਨ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੀਏ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ 'ਚ? ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਦਾ ਡਾਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਡਾਟ को एक बिंदी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਸੇਜ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, और फिर साइन करो, तो मैं ट्राई करता जी जरूर थोड़े भी देखिए। कौन मेरा टेस्ट होने जा रहा है जी। ਅੱਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਮੇਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਨ और कर दे प्लीज। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि मैं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स अपना नाम लिखा है और 2 जगह से सिग्नेचर किए हैं। देखते हैं जॉली सर मेरे बारे च की दसते हैं। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? B ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ B ਤੇ B ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, B ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ B ਕੋਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, B ਕੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ। ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ 2-4 5-7 ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਨਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸਰਕਲ, ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਸ ਏਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਏਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜੋ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 100-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ABC ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਵਾਰੀ 20 ਟਾਈਮਸ 30 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਮੇਜ, ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈਗੇ। ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ B ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ B ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਫਸਟ ਨੇਮ B ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਨੇਮ ਜਿਵੇਂ K ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨਾਲੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਇਨ ਡੇਜ਼, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 10-12-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਮੂਡ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं ऐसी तो कोई नहीं, बस हाँ सोच हो सकती है, क्योंकि पता नहीं मेरा माइंड सोचता ज्यादा है। मतलब कि इस वक्त भी ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁਲੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਲੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੂਰੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ 15-20% ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਲੀ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਬਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।